ओम रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः। ध्ययामि कर्पूरगाय विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो वासुकी प्रचोदयात्। वासुकी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। अल्लिंदने अक्षर आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। अनंताय नमः, वासुके नमः, दक्षकाय नमः, गुलिताय नमः, नागराजाय नमः, शेषाय नमः। कपिलाकृशैवं संविक्तं धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूपमाग्रापयामि। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। धूपमाग्रापयामि। धूपदीपो देवस्य धीमहि। विष्णोरित्परमं पद पर्याप्तनन्तरायाय सर्वोत्तमोतिरात्र उत्तममहद्भवति। सर्वस्याप्ते सर्वस्य हिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितीर्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सर्वभौमाय मंगलम। दीपारतिं दर्शयामि। कार्कोटकाय विद्महे मनुपृथ्वी अंतरिक्षं देव्यः। कार्कोटकाय विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो वासुकीं प्रचोदयात्। स्वामिनः रक्षाबन्धन देवतां गट्टिमेळ। ओम कार्कोटकाय विद्महे महानागाय धीमहि तन्नो वासुकीं प्रचोदयात्। रक्षाबन्धन मंगलद्रव्य पूजांच करिष्ये। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सर्वभौमाय मंगलम। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथार्य श्रीनिवासाय मंगलम। मंगलद्रव्य देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि आसनं समर्पयामि। इति नमस्करोमि। मंगलद्रव्य देवताभ्यो नमः। अलंकरणार्थे रिद्रा कुंकुमचूर्णं समर्पयामि। वाद्यं
परमं वदम् आपद्बन्धवा गोविन्द गोविन्द जय श्री राम ओर्वो स्वः तस्सुर्दुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सीताराम लक्ष्मण समेत श्री श्री रामचंद्र स्वामी देवता तिरुकल्याण महोत्सवाग अंगभूतम शिबिका धारणा आराधनाख्यम कर्म करिष्ये शिरोभूषण देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि हस्तयोः आधारविन्दयोः मुखेन अर्घ्यवाद्य आचमनानन्दर शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनानन्दर वस्त्रार्थे क्षतां समर्पयामि अलङ्करणार्थे हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि आभरणार्थे अलङ्करणार्थे पुष्पमालिकां समर्पयामि शिरोभूषण देवताभ्यो नमः विष्णोर्मुखं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवाहिनी विममे रजागं श्रियो अस्कभाय धुद्धरगं सदस्तं विचक्रमाणस्य ॐ श्रीरामचंद्र स्वामी देवता शुभिका धारणं गट्टिवाद्यं सुमंगले शुभिकधारण देवताभ्यो नमः हरे नमस्करोमि कृष्णो परमं वरं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि भवतिं चराचरं तद्विप्रामन्युः यगृहातं दोस्तमिन्दरे ವಧುವರ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಶಿಬಿರಧಾರಣ ಪಾಸಿಂಗ ಧಾರಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಧುವರರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ವಧು ಯಾರು ವರ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಸಹ ಗುರುತು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ವಧು, ಯಾರು ಪಾಸಿಂಗ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಬಿಕ ಧಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಶಿಬಿಕ ಧಾರಣ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾನಿ ತದೇವದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಸುರೇ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾವಿದೆ. समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदानि भजेमगं समूढमस्य भागं सुरे दशरथनाथाय विद्महे रामचन्द्राय धीमहि तन्नो श्रीरामचन्द्रस्वामी प्रचोदयात्. इंदिरारमण गोविन्द गोविन्द श्रीरामचन्द्रस्वामी पादाविधि गोविन्द गोविन्द आञ्जनेयरमण गोविन्द गोविन्द ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ. ನಾರಾಯಣ ದೈತ್ಯರ್ಥಂ ಅದ ಶ್ರೀ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ಧ್ರುವಂತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ವಸ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ್ಯಂಕರದಾಸ್ತೋ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ಧ್ರುವಂತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ
ध्रुवन्ते इन्द्रश्च राष्ट्रं कारयतां ध्रुवम् सुमुहूर्तम् स्वस्ति न अवग्रह्णं ददास्तु विपन्नवो जाग्रभागं सस्यमिन्दत विष्णोय परमं पदम् शंकराभरण कीर्तन ओम दशरथनाथाय विद्महे रामचंद्राय धीमहि तन्नो श्रीरामचंद्र प्रचोदयात् धनात्मजाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो सीतादेवी प्रचोदयात् हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदन्तो ब्रह्मणमुपरदे जगैवा यजमानाय पायान्नो भगवान् पुराणपुरुष कुल्यात्तदा मङ्गलम् सुलग्ना सावधान सुमुहूर्ता सावधान लक्ष्मीनारायण ज्ञाना सावधान वेदशास्त्रा पराशकौशिका मुखप्रह्लादरुक्मोगधो विस्तक्षेण विभीषणं च हनुमान् वैनतेय वेदै भागवोत्तमै निकरै संसेव गट्टिवाद्यम् सुप्रतिष्ठितमस्तु वासुदेवो विरक्षतु वासुदेवो विरक्षतु वनमाली शांगी शंकी चक्रीतनंतरी श्रीमन्नारायण विष्णु वासुदेवो विरक्षतु मलार्पणमुहूर्तस्तु स्वस्ति नरत्नन्ददास्तु अग्निर्वामपामायतनमायतनवान् भवति स्वामिनः मालार्पण सुमुहूर्तस्थो स्वस्ति नानुगृह्णन्तो तदा
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯದವರು ಬಹಳ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯ. ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತೋನಾಂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸೊಬಗೆ ಜೀವನಂತ ಶವದ ಶತಂ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಈ ದಾರವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನೇನೋ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭಗವಂತನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ತ್ವಂ ಜೀವ ಹೇತೋ ನಾಂ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಭಕ್ತಾನಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಈ ಮಂಗಲ್ಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ. ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಪುರಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂದನಾಮೇನ ತ್ವಂ ಜೀವ ಹೇತೋನ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಭಕ್ತಾನಂ ಮಂಗಳಕ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಘಟ್ಟ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇನೋ ಈ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಅರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಅರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಚಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದಂತ ಅರ್ಚಕನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಚಕನಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಲಾರೋಪಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಡಾಡುವ ದೇವರು, ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು, ಭಕ್ತರ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು ಅರ್ಚಕರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ತದನಂತರ ಅರ್ಚಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಭಿಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೋ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದಿಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಥಾನದ ಈ ಆಲಯದ ವೈಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂತವರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಮರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ
ಇವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಬಾ. 94 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಹಸಿವು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೋಜಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾಯಿತು, ಹೆಜ್ಜೆ ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಲವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸು. ಇಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ 2ರಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃಣೈವತಾಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾನ್ವಿತು, ಹೆಜ್ಜೆ 3 ಇಟ್ಟು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಾ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮೋಹ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂಧು ಬಳಗನೂ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವೇ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ ಮೂಲಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವೇ ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಹಣವೇ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಮೋಹ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಅವನವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ 3 ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುಸ್ಥಾನೇಶು 4 ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಮತೆಯ ಮನೆಯಾಗು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ನಾದಿನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೊಸಬರ ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಮತೆಯ ಮನೆ ಆಗುವಂತ ಸ್ವರೂಪಣಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಮತಾ ಸ್ವರೂಪಣಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಇರಬೇಕು. ಭೂದೇವಿಗೆ ದುರ್ಗಂಧ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸುಗಂಧ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮ ಪಶುಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನೇಶು, ಹೆಜ್ಜೆ 5 ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಜಂತುಗಳು ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕುಡಿಯೋನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಹೊಡಿಯೋನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂತ ಸಂತಾನವನ್ನ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ 5 ಇಟ್ಟು ನೀನು ಸಂತಾನವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ 6 ಇಟ್ಟು ಭೋಜ್ಯೇಶು ಮಾತಾ, ಹಾರೀಶು ದಾಸಿ, ಶೈಲೇಶು ರಂಬೆಯಾಗಿ ಸುಖವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ನಾವಿರೋದೇ ಪಾಪಿಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು. ನೀರು ಬೇಕಾ, ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ, ಹೇಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭೋಜ್ಯೇಶು ಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತೋ ಗಂಡನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಣದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಮೃತಮಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೈಕರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವರವರಿಂದ ಅವರವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಏನ್ ಬರಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೈಕೊಂಡು ನಾವು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೋಜ್ಯೇಶು ಮಾತಾ, ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಡ್ರಮ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ತಿಂದಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಡ್ರಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ದಾಸಿಯ ಸಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ರೊಬ್ಬಯಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನೀನು ಕೊಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ಥಾನೇಶು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಖಿ, ಗೆಳತಿ. ಆ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಕೆ ಗೆಳತಿಯೂ ಸಹ. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಖಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ದಂಪತಿಗಳ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಸಂದೇಶ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಪುಷ್ಪಾರೋಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರೇ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಅನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಭರಿತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಧೀಮಂತರಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಉಳಿದಂತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ತು. ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ ಅಕ್ಷರ ರೋಪಣಾಖ್ಯಂ ಗರಿಷ್ಯೆ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉದ್ಭವಾರ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಪೃಥ್ವಿವಾಸ ವಿನಾಗಿನೋ ಈಶಾನೋ ದೇವಸ್ಸಂ ಆಯುರ್ಧದಾದು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಅವಿಷಾ ಋಥೇನ ವಿಭ್ರದಮಾನಃ ಸರಸಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಸಮಾನೋ ಆಘಾತೋ ಸಮಕ್ತವಾ ಸತ್ಯಂ ಘೋರಾಣಿ ಆಯುಷ್ವೇಣ ಅಕೃತಮತ್ವಂ ದೇವಟ್ಟಿಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೋ ಭರ್ತಂ ಯಥಾ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನಃ ತಿರುಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಂಗೇನ ಅಕ್ಷರಾರೋಪಣ ಸುಮುಹೂರ್ತಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿನ ಅನಗ್ರಹ್ಣಂತು ತದಾಸ್ತು. ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರಾಣಾಶಿರೋ ಪೃಥ್ವಿವಾಸ ವಿನಾಗಿನೋ ಈಶಾನೋ ದೇವಸ್ಸತ್ವಾಂ ತಸ್ಮೈ ಜಹೋಮಿ ಅವಿಷಾ ಘೃತೇನ ಬಿಭ್ರದಮಾನಃ ಸರಸಸ್ಯ ವಜ್ರಾಗಾನೋ ಘಾತೋ ಸಂಮೃತ್ಯುವಾಧಾಮೃತಘೋರಾಮಿ ಆಯುರ್ನೇ ಘೃತಮಸ್ತು ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನಿಭೋ ಗರ್ಭಂ ಯಥಾತ್ರೂಪಂ ದಯಂತಂ ಸುವರ್ಣಂ ಭದ್ರಮಶ್ಚಂ ಸಮಾಯುಷ್ಯೇ ಅಕ್ಷರ ರೋಪಣ ಸುಮುಹೂರ್ತಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿನಾನ ಗೃಹ್ಣಂ ದದಾಸ್ತು.
देवदेवोत्तममाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य भरत्परा श्री श्रीवासनेतरे रामचन्द्र देवता प्रीत्यर्थां भृग्वेद प्रियरघुवीरमौदारय अग्निमीषीः पुरोहितं यज्ञस्तदेवृत्तजं भवतारं रत्नारमहरं स्वस्ति यदुकुलन्दनचरवेदमौदारय ईशेषोज्जित्वा वायुवस्तो वायुवस्तो देवो वस्तुविदो प्राभविदो सर्वसमाय कर्मणे हरि ओं स्वस्ति सामगान प्रिय सामगानमौदारय अज्ञायाय वीतये गृणानोव्यदाते निहोतसाधिष्करेषे हरि ओं स्वस्ति अतणवेद प्रियतनवेदमौदारय अन्नो देवीरया विष्टया आपो भवन्तु वीरये शैलो रविस्तवन्तु वनः हरि ओं स्वस्ति स्वामिनः उपनिषत्प्रीत्यर्थं ममदारय ओम इत्यग्रेवा हरे नम इति पश्चात् नारायणेत्यपदस्तात् ओम इत्येकक्षर नम इति द्व्यक्षरी नारायण इति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणाष्टकं पदं यः वै नारायणाष्टकपदमस्तीति अनपपूर्वतरोमायिति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पर्शं गौपत्यं ततो व्रतत्नमर्षते ततो व्रतत्नमर्षता इति या एवं वेद इत्यमनिषतो हरि ओं स्वस्ति सीता रामलक्ष्मणा समेताय श्रीरामचन्द्र स्वामी देवता प्रीत्यर्थं महाभारतप्रिया महाभारतमवधारय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदरीत हरि ओं स्वस्ति स्वामिनः प्रीत्यर्थं रामायणप्रिया रामायणमवधारय श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानने ओं नमः इति ओं स्वस्ति सीता रामलक्ष्मणा समेताय स्वामिनः भगवद्गीतामवधारय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हरि ओं स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीभाष्यमवधारय अखिल भुवन जन्मस्ते भङ्गादिलीले विविध विविध भूतो रतैरक्षैगदीक्षे श्रुतिशिरसिदीत्य ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेषमुक्तिभक्तिरूपः हरि ओं स्वस्तिः स्वामिनः गद्यत्रयमवधारय ओं भगवन्नारायण पितानरूपस्वरूपरूप विवैश्वर्या शीलध्यानवदनिका असङ्ख्येय कल्याणगुणगणालयं रत्नालयं भगवतीं श्रियं देवी नित्याय वायिनी निरवध्य देव देवदिव्यमहर्षि अखिल जगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरणाम् अनन्यशरणाम् शरणमहं प्रपद्ये उल्लासपल्लवितपालित सप्तलोकी निर्वाणको मकटाक्षलीलाम् श्रीरङ्गमङ्गलमङ्गलदीपरेखाम् श्रीरङ्गराजमहर्षयम् शिरसाय नमामि देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका सीता महालक्ष्मी श्रीरामचन्द्र स्वामिनः प्रीत्यर्थं ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಗೀತಮವಧಾರಯ ಆರತಿ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಪವನವಾಗಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಸೀತಾರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ लक्ष्मी
ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ನೋಡು ಒಪ್ಪೋಮಕ್ಕೆ ನಾಮಾಚೆಯೋ ಆಚೆಯೋ ಎಂಬಾವಾಯ್ ಸೀಮೆ ಇದೆ ಕೇಶವನೈ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವ ತೆಗೆಯ ಚಂದ್ರೇಂಗಿ ಅಂಗ ಪರೈ ಕೊಂಡೈ ವಾಕ್ಕಾಣವೈ ಆಯ್ಕಣ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟ ಪೆರಾಯಪದಸ್ಸಂಡ ಸಂಗತ್ತನಮಾಯ ಮುತುಕಪ್ಪಾಮಿ ಹಿಂಗಿ ಪರೈ ಸುರಣ್ಣಮಾವರಿದ್ದು ಹಿಂಗಂತರ ಮಹತ್ವ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಹಿಂಗುಂದುರ್ ಕಟ್ಟೆಂಬು ಎಂಬಾವಾಯ್ ಪಲ್ಲಾಂಡ ಪಲ್ಲಾಂಡ ಪಲ್ಲ ಇರತ್ತಾಂಡ ನೂರಾಯ ಪಲ್ಲಾಂಡದಿಂದ ಬಣ್ಣಾನ ಶ್ರವಣಿ ಶಿವ ಜಗದಾಭೋ ಆಡಿಯೋ ನೋಡಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಆಯಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಡವಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಹಿಂದ್ರ ಮಂಗಯಂ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಬಲವಂತ ಭಗವಂತನೇ ವೀರವಂತ ಭಗವಂತನೇ ತೇಜೋಮಯಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಗಳೇ ವಿಶೇಷವು ಈತ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಚೇತನರೂಪಿ ದೇಹೇಂದ್ರ ಗಣಗಳ ಈತನಾದೀನ ಈತನಿಂದಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಈತನಿಂದಲೇ ತಪ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಈತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಈತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವರಿನಾಮಕ ಭಗವಂತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕೇಮದಿಂದಲೇ ಪಾಲಿಸ ಮನುತೆ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅವರಿಲ್ಲವ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಜಗದೀಶನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಲ್ಲವ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಬೇಗನೆ ದೇಶ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಹರಳಲಿ ಸತ್ಯ ಕಾಮಲ ಹರಳಲಿ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿರಸ್ತು ತುಷ್ಟಿರಸ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ತು ಸರ್ವಸ್ತು ಅಸ್ತು ಹಸ್ತು ಸರ್ವವು ಅಸ್ತು ಹಸ್ತು ಸರ್ವವು ನೀನೆ ಮಾಡಿದ ನೀನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಗೋಯ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಗೋಯ ಪ್ರಭು ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮಂಗಳ ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ